न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चीन नूं लैके नवें तरह दीआं चर्चावां ने। चीन नूं लैके दो चीज़ां इस टाइम पूरे भारत 'च सामने आ रही ने। एक लोकां दीआं भावनावां ने कि चीन ते हमला होना चाहिए, एक धड़ा इंटलैक्चुअलां दा भी है जिहड़ा कहंदा कि चीन नूं सीधा जवाब देना चाहिए, ते दूजे लोग वो ने जिहड़े कह रहे ने चीन का हल मिलिटरली हल नहीं है, चीन का हल डिप्लोमैसी के जरिए हो सकता है जां चीन का हल सियासी तौर के उत्ते हो सकता है। भारत नूं सुरक्षा परिषद च UN की सुरक्षा परिषद च आरजी तौर पर 2 सालों लिए सीट मिली है। सीट बड़ी अहम होएगी और उस दौर च मिली है जदों चीन लगातार भारत का विरोध करता रहा है, तो चीन ने जदों ये सारा कुछ किया उसके बावजूद UN सुरक्षा कौंसल च भारत के कोल 2 सालों के लिए आरजी तौर के उत्ते ये सीट आई है। तो बहुत अहम है कि इंटरनेशनल फोरम के उत्ते किस तरीके दे भारत दबाव बना सकता है। और बहुते लोग ये कह रहे हैं जोड़े बड़े मन्ने परमन्ने इस मसले के माहर ने, वो ये कह रहे हैं कि इस मसले के अंदर जी अप्रोच आ वो अप्रोच इस तरह की होनी चाहिए है कि वह फौजी वाले पासों हट के दूजे पासे जो दूजा तरीका डिप्लोमैसी का तरीका ते नाल दी नाल ही पोलिटिकल सल्यूशन सियासी हल होना चाहिए इस मसले का, तां ही चीज़ां बेहतर तरीके वाल जा सकदियां ने। आ साडे नाल माहरां दा पैनल है, ते चीन दे नाल जंग होवे या ना होवे और चीन दे नाल लैके नवां पैंतड़ा की है भारत सरकार दा और इहदा हल की है। भारत चीन नूं जवाब किस तरह देवेगा? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि असीं हर गल का जवाब देंगे, पर वो जवाब किस तरह का होएगा? बहुत सारी चर्चा भी हो रही है कि चाइनीज़ जो माल आ उसका बायकॉट होना चाहिए है, पर नाल दी नाल ही लाशां आईयां ने अज घरां च, ते घरां दे अंदर मावां उदास ने, परिवार उदास ने। तो असीं चर्चा शुरू करते हैं। साडे नाल केसी सिंह जुड़नगे। केसी सिंह विदेश नीति के माहर ने, ते अंबैसडर रहे ने ईरान के अंदर, साबका IAS ने, ते बहुत ज़्यादा इन्हां मामलों पर पकड़ रखते हैं। खास तौर पर विदेश नीति है जी किस तरीके दे नाल हुण भारत अपनी विदेश नीति नूं अगे लैके जाएगा। साडे नाल ब्रिगेडियर कालों ने, उन्हां दे नाल भी गलबात होएगी। साडे नाल अजयपाल सिंह बराड़ ने, बड़ी जल्दी साडे नाल केसी सिंह जुड़नगे, संपर्क असीं उन्हां नाल कर रहे हैं। तो सब तो पहला सवाल असीं शुरुआत करते हैं कुलदीप सिंह कालो जी तो। कुलदीप सिंह जी, धड़ियां च आपां कह दईए कि एक इंटलैक्चुअल डिबेट हो रही है कि तरीका की होवे चीन नाल नजिठण दा, ते तुहानूं की लगदा किहड़ा राह बड़ा बैलेंस्ड राह होएगा जिहदे जरिए भारत अगे भी वधे ते भारत चीन नूं जवाब भी दे सके? जिहड़ा साडा फैसला भारत सरकार ने जिहड़ा करना है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और जो है वो संविधान के मुताबिक एक सरकार चुनी हुई सरकार के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। इस वेले स्थिति ये बन चुकी है, बड़ी क्रिटिकल स्टेज है। तो इस वेले एक तो दिल्ली दे विच प्रधानमंत्री जी सर्व पार्टियां दे नाल चुने हुए नुमाइंदे मीटिंग कर रहे हैं। इत्थे महसूस करते हैं कि कई मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाउण दी लोड़ होएगी। एक तो सियासी पद्धर ते, कूटनीतिक पद्धर ते, आर्थिक पद्धर ते और मिलिटरी पद्धर ते भी। ये चारों दे विच अलग अलग स्कोप ने और सब तो ज़्यादा जिहड़ा महत्वपूर्ण है वो है कि गलबात करके मतलब सुलझाया जाए। अज तक जिन्नियां भी जंगां होईयां ने, विश्व जंग पहली देख लो, दूसरी देख लो, उस तो बाद साडे जिहड़ियां गल्लां होईयां ने, भावें पाकिस्तान नाल कई बारी होया जां चीन नाल भी होई, तो उदों बाद गलबात जरूर हुई है। इस वास्ते जो गलबात पहलों हो जाए तो बड़ा सख्त स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। वो कुछ दिता भी है कि प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीदों की जी शहादत है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मेरा कहने तो मतलब है मिलिट्री ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन, ये आखिरी हथियार है। और फौज तो हमेशा जदों भी वैरिया ने देश की एकता, अखंडता, इंटैग्रिटी, सॉवरेनिटी नूं चुनौती दी तो वह खमियाजा उस मुल्कां नूं भोगना पिया। वो चर्चा देश भर च भी हुई, वो बड़ियां एग्जाम्पल ने, वो 71 वार दियां ने, 65 दियां ने। तो मैं ये कहना चाहना मिलिट्री ऑप्शन इन दिस केस
इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। ये डिसाइड होएगी उत्थे, ये हुण सरकार ने फैसला करना है, बट दैट इज ऑल्सो ए ऑप्शन। पर एक गल का ध्यान रखना चाहिए, ये फैसला कर लग्या कि साडे जवान, साडे अफसर किसी भी फौज नालों किते भी कमज़ोर नहीं, भावें हथियार नहीं भी सन, भावें डंडे सोटे नहीं भी सन, मगर साडे बहादुर जवानों ने उस वीरता दा, उस दृढ़ता दा, उस लगन दे नाल, उस स्वागत, उस तरीके नाल मुकाबला किया कि साड़ियाँ कैजुअल्टी तो हुईयां, क्योंकि वो वैल प्रिपेयर्ड सीगे, उन्होंने एक ओफेंसिव एक्शन लै रहे सी, मगर उन्होंने कैजुअल्टी ज़्यादा हुईयां। ये सब ये सिख ये संदेश जाता है कि साडे जवान बहादुर ने, भावें तोपां नहीं सन चलियां, भावें हथियार नहीं सन हैगे सन या नहीं सन हैगे, मगर उन्होंने सारे हीले वसीले बरते जदों कि पूरी कसर सी। तो एक तो गल आए, मगर वो पिछे देश खड़ा है, सन कोई शक नहीं। देश खड़ा सीगा 71 की जंग च, 65 भी, और खास तौर पर 65 जो पंजाब की गल करिए, इत्थे तो ट्रकों वाले भी, इत्थे सारे सरहदी जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, तो वो सारे किसानों ने भी, मैं समझा आखिरी मोर्चियां तक, अगे मोर्चियां तक जाके उत्थे जड़े लंगर लाए, उत्थे जड़ी सहायता की, ट्रकों वाले ने एमुनीशन तक पहुँचाया। ये साबित करता है कि साडे देशवासी फौज के पिछे खड़े ने, मगर जल्दबाजी कोई फैसला नहीं होना चाहिए, पूरी तैयारी ना होना चाहिए। किदां होवे, देखो जी, वो मिसाल 71 की जंग तो पहलों मैं समझदा हाँ कि जी इदों वधिया मिसाल जनरल माणिक शाह बाद फील्ड मार्शल बने, होर कोई नहीं दे सकता। जां फिर 65 की जंग दे विच जनरल हरबख्श सिंह ने जिहड़ा स्टैंड लिया, वो स्टैंड कोई विरला ही बाई का लाल लै सकता है। तो इस वास्ते जिथों तक फौजी जरनैलों का सवाल है, फौज का सवाल है, वो भी बड़ी दृढ़ता के नाल, बड़ी सोच विचार नाल लेना होगा। जेकर जनरल माणिक शाह, फील्ड मार्शल माणिक शाह वो स्टैंड ना लेंदे तो हो सकता है एक नवे मुल्क की सिरजना बांग्लादेश की डिले हो जाती, या कोई स्टैंड लिया और मन्निया, किन्ने मन्निया, उस समय की सरकार ने मन्निया, प्रधानमंत्री ने मन्निया, 8 महीने डिले हुई। मेरा कहने तो भाव ये जंग वास्ते तैयारी करनी पैंदी है, जंग वास्ते समा चाहिए, एक मोबिलाइजेशन प्लान होंदी है, एक थल्लियों पिछों। हुण चीन ने तो देखो उत्थे उन्होंने भावें बड़ा लाइन ऑफ मेंटेनेंस एक्सेस बड़ा दूर है, पर उन्होंने तो अक्साई चेन के आस पास जी सड़क बना रखी है, वो साढ़े 178 किलोमीटर साढ़े इलाके जाती है, वो तिब्बत तक उत्थे ते उन्होंने ठिकाने ने, मिलिटरी ठिकाने। यह मतलब उन्होंने तैयारी पहलों तो, असी थोड़ा पिछे हाँ, साड़ा समा लगता। सड़क बन रही 255 किलोमीटर, दरबक दौलतबाग ओल्डी तक सोख बन गई है, तो वो पर लिंक रोड जड़ियाँ बन रही हैं, वो करके थोड़ा जिहा उन्हें तकलीफ हो रही है। मेरा कहने तो मकसद है कि इदा जंग दे विच फौज नूं नहीं धकेलना चाहिए बगैर तैयारी तो, बगैर मौके ते तैयारी। मेक इन इंडिया बहुत वधिया गल है, मगर हाले ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ समझौते होए ने, मैं तो कहना उन्हें पूरा करो। सानू लोड़ हैगी है S-400 या रशिया तो लेना, ताकि साडा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होए, असी कार्रवाई कर जे अपाचे होए तो या कोई रफेल होए, जो भी है जंगी बेड़े हो, जो सौदे हो रहे ने, हो चुके ने, उन्होंने पहलों इंप्लीमेंट किया जाए। मेरा कहने तो भाव मुख तौर पर कि साडी जंगी तैयारी वास्ते समा चाहिए, और जे असी स्ट्राइक किया तुहाडे कोल वापस आना ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आना तुहाडे कोल अजयपाल बराड़ जी नूं भी शामिल करदे हां। अजयपाल जी, की लगदा तुहानूं जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का एक प्रैशर भी है सरकार दे उत्ते, पर सरकारां ने ते जिहड़ी एक तरह की जे कह दईए डीप स्टेट ने डिसीजन वो लैणे हुंदे ने जिहड़े इतिहास के एक्सपीरियंस हुंदे ने, जिहड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस हुंदा हिस्टरी का, उहदे चों ही चीज़ां रिस्पॉन्ड हुंदियां ने, जां तुहाडा समा स्थान स्थितियां मुताबक रिस्पॉन्ड हुंदा, जां तुसीं अपने पर तोलदे हो कि सानूं किहड़ी पोजीशन। और ये कहा जाता है आर्मी के अंदर ही नहीं, युद्धां की एक पक्की पॉलिसी है कि जे दुश्मन ने अज अटैक करता तुसीं रिएक्ट ना करो, तुसीं अपनी पोजीशन आप लो, ना कि कोई दूजा तय करे, ना कि चीन करे अज उन्होंने करता असीं रिएक्ट करिए। तुहानूं की लगदा चीज़ां किस तरीके दे नाल किधर नूं शेप लैणगीਆਂ? यादविंदर जी, सोल्यूशन जिवें आपां कहा कि अखीर सोल्यूशन तो हमेशा ही सियासी हुंदा है, पर सियासी सोल्यूशन तक पहुँचण वास्ते स्टेट जिहड़ी आ वो अड अड आपदे अंगां दी वरतों करदी है। डिप्लोमेसी एक अंग आ उहदा, फौज उहदा एक अंग आ, ते जिवें उहने इकनॉमिक अंबारगो लगाउणे आ वो एक अंग आ, होर भी उहदे बहुत ऐसे अंग हुंदे आ जिन्हां दे विचों मैनीफेस्ट करदी आ। किहड़े अंग नूं किन्ना वरतना है, ये स्टेट ने उस समय की मौजूदा सिचुएशन चो वेखना है, उस स्थिति चो वेखना है।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ US ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਲਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਊਗਾ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ, ਮਿਲਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਨ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ KC ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। KC ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ KC ਸਿੰਘ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ UN ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ RG ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, UN 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਸ਼ ਲਿਪਟ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ UN 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ SI, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 370 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਕਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 370 ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਲਦਾਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਤਭੇਦ ਵਿਗੜੇ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼।
तो ये सोचण दी गल ये है कि ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਚੌਥੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੱਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਆਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ 3 ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚੀਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀਚ, ਈਸਟ ਚਾਈਨਾ ਸੀਚ। ਸੋ ਚੀਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਚੀਨ ਤੇ। ਨਾ ਇਹ ਚੀਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਟੈਪ, ਕੁਛ ਤਾਂ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ADB ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ 300 ਆਈਟਮਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਦ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਦਾ। ਕੀ ਚੀਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਬਨ ਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, DRI ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਧਣਾ? ਦੇਖੋ 2008 ਤਾਈਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਡਿੰਗ ਸ਼ਾਓਪਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਉਹ 2008 ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ 2008 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀਚ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਤਾਕਤ ਆ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1963 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1963 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਸ਼ਗਾਮ ਵੈਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਸ਼ਗਾਮ ਵੈਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਚੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਚੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਗ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੁਹਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ WHO ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ WHO ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ WHO ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮਾਰਚ 11 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 4,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਈ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਕਲਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਕੇਲੇਟਰੀ ਲੈਡਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲਾਕੋਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਬਾਲਾਕੋਟ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਕੱਟ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੋ ਔਰ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਜਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਤੋੜੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ MLA ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਧੁਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੁਰਾ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਆ ਜੀ ਜੋ ਫੂਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਪੀ ਹਟਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮਾਈਕਲ ਪੀ ਕਲਾਰ ਦੀ, ਜੀ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਰ। ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਰ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਧਦਾਗਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੌਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਜਾਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਬਾਅ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਬਾਅ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਅ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਬਾਅ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰੀ ਲੈਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆਪਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਬੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਮਬਾਰਗੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਲਆਊਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਡ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜਦਾ 2005 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਪਟਨ ਈਸਟਰਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਈਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਰਿਵਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ। ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ALG ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ALG, 16,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਥੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ LAC ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਚਿਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਇਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਜੂਲਟੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰੁੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਓਵਰਆਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਡ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਓਵਰਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 370 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 370 ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ,
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਾੜ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਕਰ ਲਏ, ਉਹ 2 ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। 62 ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਖਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਜੀਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਪਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਜੇਪਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਵਧੇ ਭਾਰਤ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਸਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ એનર્ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੱਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਦਮ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਪੜੋਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਅਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਦਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟਨ ਕੋਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 370 ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਐਕਟਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਲਓ, ਸਿਵਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਲਓ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ किस तरीके दे नाल भारत ते चीन के रिश्ते रहिंदे ने और गवांढी मुल्कां दे नाल भारत किस तरह अपने रिश्तियां नूं एक बार फिर नवे तरीके दे नाल ठीक करदा है। तुसीं देख रहे सी प्राइम टाइम। अगे देखो देश दुनिया दीयां वड्डियां खबरां।